is a combination of the supply chain practices and use of AI agents, not AI agents, and of course sustainability. And we have all agreed, and our honorable speakers have mentioned that we are far behind what is happening around the world. But we want to improve. So the highest course I think at this stage in Bangaldesh. So I have just only one thing I want to share with you. In supply chain profession and supply chain career is booming just nowadays, because from the supply chain we think that many of our emerging and ameliorated themselves to a business age CEO like in this. So here few graduates are present here. They will receive the certificate just after our completing our discussion. So one news for them is supply chain 2.0, supply chain 3.0, supply chain 4.0, and now we are working for supply chain 5.0. But one thing we have to ensure that our human brain, these are actually not irreplaceable. So it cannot be replaceable. Any kinds of AI or BI, just something is like enter in our life, enter in our working areas, but it cannot be replaceable. So first of all, the basic things and the generations things and the analytical things, these kinds of things we have to understand is very much clearly. So this is the news for the graduate from CSCP, and also for us, because I believe that if I know the basic and everything is very sharply, then it will be not a problem for us to work with AI, because AI will just help us. And supply chain 5.0, the one message is here that the 5.0 is human centric AI automation, but they will work with us to easy our work, but they will not replace us. If we can just give it the things that AI will replace us, then it will be not the basic thing. I think this cannot be possible, because I believe human intelligence is irreplaceable. So that's the message. For you. So just to know my audience, so how many are here from like manufacturing, planning, procurement, or let's say sustainability, EHS, health and safety? Part of this is operation, but anyone, so no one doesn't work on right. So when you talk about supply chain 5.0, so incrementally it focuses on cost, compliance, right, environment. So when you say 5.0, you say this 5.0 is coming all over, like it is from all disciplines. It is also we call human centric marketing, called marketing 5.0. So supply chain is also where it is coming incrementally human centric. So it becomes, I don't think mic is equal. Small room, and also it is easier to talk. So I'm audible, right? Yes. So I don't want to go any kind of a theoretical discussion. I think it is all there in the paper. So all this 5.0 is coming from an evolutionary process to revolutionary process. So it has come more faster way than it was advancing from 1.0 to 2.0, right? 1.0 is probably when the first automated production process has started. Then it came electricity. Things like that, the way it moved, each steps are taking 1.0 to 2.0, probably first 100 years, second 150 years. But in last 10, 15, 20 years, things has dramatically changed. So now all these developed versions of artificial intelligence, machine learning, etc. has evolved. It is already in place. On top of that, this human integration with human, because initially it was thought that the system and everyone was worried that all this automation is coming and people will lose their job or people will get irrelevant. But now we can see that people is even getting more relevant, because the more higher the technology is going, you need more intelligent people also to develop. So when you talk about supply chain 5.0, it has two parts. One is that the ecosystem that needs to be there to build for the companies, for the country, for the industry, to build that supply chain 5.0, where we integrate human, technology,
and our social responsibility to them. So that ecosystem and this, whether we are 5.0, 4.0 or 3.0, it will also depends where we stay. Like let's say some companies we are at 4.0, some are at 3.0, some at 5.0. So and as a whole country probably we are much beyond 5.0. Maybe we are 3.0 or 3.5, in some cases 2.5, because the way we are improving our basic things for the country, the way we run our port. Today we have to go and invite some other people from the other country come and manage our port. So as a nation we are behind. We are 2.0, 2.5 or 3.0. Some countries, some companies, progressive ones, multinationals or some good local companies is adopting these changes and this ecosystem is visually getting built up. So this is one part of the supply chain 5.0, that how we build that ecosystem. So as a supply chain professionals, wherever we like, manufacturing is also implementing machine learning. So that two machines can talk or machines can connect with a dashboard where we can get the analysis, get the reports, and can take the necessary measures. Like I can tell you in ports, I was in ports just before joining Bata, 2 years in Bata. So we implemented when this COVID came in, we implemented a camera, intelligent camera, which was identifying and giving reports if more than 2 people are together. So it was sending emails, alerts, that you have more people coming together and there is a break of the guidelines. So then we implemented, like there are some very old machines, these are all finishing machines, spindles, which maybe all here from textiles, so they were doing like thread, they put into cones. So, Spinning. it's not spinning because goes in the thread, so it's swing thread. So they put from the bulk thread, dye it and put in the cones. That process. So all these machines, nobody is, only one machine table is there for probably a set of 24 machines. So when it goes to breakdown, what is the reason of breakdown? It was very difficult to find out. So we put the sensors there. So it goes to the dashboard. We in the head office could see that this machine is under breakdown. Fast alert. Then somebody has to go there and find out what happened, and he was putting the result. So that at the end of the year or at the end of the time, you could know why these machines, how many times it went through breakdown. So things, many companies, I'm just giving an example, who are doing all this. Also, we developed one state-of-the-art ETP. It's about $1 few million ETP, biological ETP. So that ETP also was giving a message to the dashboard when it was going below the level of the parameters. It was going, not only locally, we could get in our mobile, in our Power BI. It also was going to internationally. So probably if it is midnight something happened, before we know it, somebody from headquarters or regional office could know. So many companies are adopting that. In Bata also, you know that shoe industry is probably one of the oldest and not many changes has happened because it is basically craftsmanship depending on the people. So this automation things we are behind, but we are also trying to find the solutions for our machines to talk to each other, machines like some of the automations so that we even with some automation of measurement of the shoes so that we can individual issues. One of the great things of 5.0 is that why it is called human-centric is that it brings individual priority and choices. So now everybody's feet are not the same. So there are scanners, people can, machine can scan the feet, how he stands or how his foot structure is. Accordingly, we can design soles and shoes. So these things are coming. In Bangladesh also we are looking for these solutions. We are planning to invest about $5-7 million, right, in next 3-4 years on modernizing things. So many companies are coming. I can only tell what things are coming. So one important thing is to facilitate on this development of 5.0 so that as a company or the country where you work or industry like in probably garment industry little ahead because of the export requirements, its growth, where it is going up.
or creating those 5.0 atmosphere environment. And also, like after it is being implemented, how is it as a professional we learn it, we adapt it, we equip ourselves, we increase our knowledge, we collaborate with each other, we cooperate with each other, and we implement it so that we can substantially or sustainably contribute to our business in a positive way. So that's all I can tell you from my mind in this session today, and thank you all. Thank you. মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট হচ্ছে আসলে এই বাংলাদেশের যতগুলো প্রফেশনাল ডিসিপ্লিন আছে তার মধ্যে আমরা আইসিএমএ কে খুব অন্যভাবে দেখি, রেসপেক্ট করি। অ্যাকাউন্টিং এর যতগুলো প্রফেশনাল আছে, দেখুন বিজনেস ড্রাইভ করে এইচআর দিয়ে। পৃথিবীতে যতগুলো বড় বড় বিজনেস আছে মালিককে চেনে না, কিন্তু এইচআর কে চেনে এমপ্লয়ি, কারণ জানে যে অ্যাপয়েন্টমেন্টটা তার কাছ থেকে নাই। বের করার সময় সে যদি ফোন দেয় কোনো কারণে রাত্রে বসে যে কালকে আর অফিসে যাওয়া লাগবে না, এই যে এই বিষয়গুলো আছে। তো এখন খুব যত্নশীল জায়গাটা হচ্ছে সাপ্লাই চেইন। আজকে আমি একটা কথা মনে করতেছিলাম এখানে বসে, আমি 4টা প্রতিষ্ঠানের সাথে কনসালটেন্সি করি হিউম্যান রিসোর্স নিয়ে। এখন তার হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট বলে না, বলে কালচার ম্যানেজমেন্ট বা পিপল ম্যানেজমেন্ট বলে। তো একটা কোম্পানির মালিক আমাকে বলতেছিল যে লজিস্টিক ডিপার্টমেন্ট, এগুলো লজিস্টিক ডিপার্টমেন্ট এখন আর চলে না, ইভেন ম্যাটেরিয়াল ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্টে চলে না। আমি যখন স্কোয়ারে কাজ করেছি তখন প্রথম আর কি ম্যাটেরিয়াল ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট ইন্ট্রোডিউস হয়, এবং ওইটা নিয়ে আমি কাজ করতে গিয়ে দেখলাম যে দেয়ার ইজ আ লট অফ ফাংশনস, রাইট? সো নাও সাপ্লাই চেইন। এখন আমি যদি সংক্ষেপে বলি, আমাকে মাফ করুন, আমি খুব অল্প 2 মিনিটের মধ্যে চলে যেতে হবে, আমাকে আমার 4 জন লোকও নিয়ে যাবো এখান থেকে, তো ভাড়ার কাগজ করতেছে আর কি। তো যাই হোক, ওটিটি আর কি অন টাইম ট্র্যাকিং সিস্টেম, যেটাকে জানি একটু আগে আনিদির কথা বললো। আমি অপারেশন হেড হিসেবে কাজ করছি অনেকগুলো কোম্পানিতে। তো আমি হামিমে থাকতে এই ওটিটি নিয়ে কাজ করার সৌভাগ্য হয়েছে। ওখানে সাপ্লাই চেইনের একটা বড় বিষয় আছে, আমরা তো টাইম ম্যানেজমেন্ট নিয়ে কাজ করি, কারণ গভর্নমেন্টের বিষয় কি প্রতি সেকেন্ডে একটা অ্যাপ্লিকেশন অর্ডার বুক করা যতটা আমরা মনে করি খুব মানে সহজ, অর্ডার যারা দেয় তার রিস্ক ফ্যাক্টরগুলো অ্যানালাইসিস করে অনেক বেশি সময় নিয়ে যায়, এইটা কি অন টাইমে কোয়ালিটি শিপমেন্ট হবে কিনা, এটা অনেক বড় একটা ইম্প্যাক্ট। সেখানে সাপ্লাই চেইনের ভূমিকাটা সবচেয়েই বেশি। আপনি সব দিলেন, কিন্তু থ্রেডটা মানে সেলাই করা যে সুতাটা, এইটা আপনার কোনো কারণে কালার ম্যাচ হয় নাই, বা প্রি ফাইনাল মিটিং এর মধ্যে এটা হয়তো পাস করে নাই, কিন্তু মাল কিন্তু এটা সুইংয়ে দিয়ে দিচ্ছে, লাইনে দিয়ে দিচ্ছে, কারণ থ্রেডের জন্য সব মেশিন বসা। এখন এই মেশিনে বসা, তার উপর বেস করে ওয়াশিং এর অ্যালটমেন্ট করা আছে, প্ল্যানিং ডিপার্টমেন্ট ওয়াশিং এর টাইম দিয়ে রাখছে, সেখানেও আপনার পুরো টোটাল জিনিসটাই মানে নন প্রোডাক্টিভ আওয়ার যেটাকে বলি আমরা। তো সাপ্লাই চেইন ইজ এ ভাস্ট থিং, এবং এটার জন্য অনেকগুলো শুধুমাত্র টুলস না, অ্যাপ্লিকেশনাল ম্যাটার্স আছে, সফটওয়্যারের বিষয় আছে। আর আপনি যত বলেন ডিমান্ডেবল গ্যাজেটই আপনি ব্যবহার করেন না কেন, তা যদি আপনার ফ্রেন্ডলি না হয়, বা আপনি যদি কমান্ডিং না থাকে আপনার তার উপরে, তাহলে রেজাল্ট আসবে না। সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমি আবার দেখা করবো কোনো একদিন আপনাদের সাথে। As the request has come to talk about the supply chain 5.0. So 5.0, we are more talking about AI, generic, and another part of sustainability and sustainable sourcing. So the thing is that AI new change is coming. Same time, sustainable sourcing. I think who are in export, they know there are even global requirement how GHG emission is happening, how it is going to reduce carbon emission, how to reduce it. So sourcing and the green points. So while we are sourcing the materials or product, the brands are expecting how the green points are coming, whether additional green points there. Even there is a market to trade the green points. So here AI is one, obviously the automation part, another part is the sustainable sourcing. So 5.0 is to be ready for both parts. And as we are talking about how supply chain 5.0 is evolving, how we are ready for 5.0. The thing is that the play field is going to be changed. Are we ready to change? And we need to be fit for the change. Otherwise, what is going to happen? The who are coming freshers and with 3 to 5 years experience, if they are more good player on this field, the new field, and who we are in the old fellows, we are going to lose again. So there is a major change on the field. So we need to be ready for the field. We knowing only the game is not going to work.
knowing the field is going to work. For 5.0, knowing the field, develop ourselves, even who are new graduates or we are the old professionals, changing ourselves to ready for 5.0 and AI, generic AI or agentic AI. How to use this agentic AI or generic AI? How we can utilize these tools? Are we ready for take the advantage of these equipments or the tools? Otherwise, entire basically we will be out from the game. The game field is going to be changed, and with the new field, new tools, new expectation, we should be ready. As lots of professionals are coming, and we are very professionals. We have a lot of experience, but with this new environment, new field, we are still novice. Thank you. Yes. Thanks. After COVID period, a lot of people are talking about supply chain because now is the days where সহজ বাংলায় বলে বেচে আসলে লাভ করা কঠিন, কিনে লাভ করা, কিনে লাভ করার কনসেপ্ট থেকে আস্তে আস্তে সাপ্লাই চেইন, দ্যাট ইজ প্রকিউরমেন্ট এন্ড লজিস্টিক্স সামনে এসছে। নাও আমাদের পার্ট এখানে এসে খুব ভালো লাগতেছে। আর আরেকটা বিষয় আসলে যেটা we always hated finance, accounts, and being a supply chain professional. আমি also our maintenance guys-দেরকে হেড করি খুবই, still now, but maintenance-এ যখন ছিলাম তখন supply chain-কে হেড করতাম। বাট আমার এই ডাইনামিক্সের কারণে আমি বুঝতে পারি আসলে দুইটা জায়গায় কোন কোন জায়গাগুলোতে প্রবলেম, আমরা কেউ কাউকে বুঝি না আসলে। সাপ্লাই চেইনের খুব একটা সুন্দর কথা আছে, খুব সিম্পল একটা কথা, সাপ্লাই চেইন ওয়ার্কস ফ্যান্টাস্টিক when everyone knows them, when everyone knows the process. এই অর্গানাইজেশনের প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টই কেমন যেন খাপছাড়া ভাব, কিন্তু কেন জানি সাপ্লাই চেইনের সবাইকে প্রচন্ড কংগ্রেসের মধ্যে কাজ করতে হবে। সো ইটস আওয়ার পার্ট টু ট্রেন আওয়ার ইন্টারনাল স্টেক হোল্ডার্স অ্যাজ ওয়েল এজ এক্সটার্নাল। সরি আমি অনেক কিছু বললাম, আমি আসলে শুনতে এসেছি। অনেক সিনিয়র আমাদের সাপ্লাই চেইনের অনেক সিনিয়র কলিগসরা আছেন, স্যাররা আছেন। Coming here, information. Today, every executive people teach me is Bangaldesh University. Today, Shahalaji told coming here. I'm very glad. Thank you. I wish every people and in the future, family is health is happy. Thank you. Shahalaji tell people my factory is working every day. Thank you. We have gained here the technical support, the robotic automation. So maybe I believe that most of the guests here are my seniors, and you are all well aligned with the supply chain 5.0. So the hyper automation is the current trending point of SCM 5.0. So DBJ is currently optimizing this hyper automation. So আমি লাস্ট ডিসেম্বরে হচ্ছে চায়না গিয়েছিলাম আমরা একটা ফ্যাক্টরি ভিজিটে। তো ওইখানে আমাদের ম্যানুফ্যাকচারিং ক্যাপাসিটি হচ্ছে পার মান্থ 10 লাখ। তো যেটা বাংলাদেশে পার মান্থ হচ্ছে 1.5 লাখ। তো 1.5 লাখ প্রোডাকশন ক্যাপাসিটির জন্য আমরা ম্যান পাওয়ার ইউজ করি, এখানে বাংলাদেশ ইউজ করছি 400 থেকে 450। 10 লাখ প্রোডাকশনের জন্য চায়না ম্যান পাওয়ার হচ্ছে অনলি 50 জন। ওইখানে আমি দেখেছি যে কিভাবে হাইপার রোবোটিক্স অটোমেশন নিয়ে এসছে প্রত্যেকটা কাজে। ইভেন আপনার প্রত্যেকটা মেশিনের সাথে হচ্ছে ইএমএস ডাটা কানেক্ট করা আছে, জাস্ট মেশিনকে থ্রু কম্পিউটার ইনস্ট্রাকশন দিতে হয়, মেশিন নিজেই ফুল অপারেশনটাকে করছে। এবং ওখানে যদি আমরা বলি যে আমরা যেটাকে এখন অনেক বেশি করতে সাস্টেইনেবিলিটি এবং গ্রিন ওয়ারহাউস বা গ্রিন সাপ্লাই চেইন, গ্রিন সাপ্লাই চেইনের একদম পারফেক্ট। জানাতে চাই গিয়েছিলাম, জানাতে চাই লিসেনকে আমাকে অনুষ্ঠানে দাওয়াত করার জন্য। আর আমি ছোট করে একটু বলতে চাই আমার নিজের ব্যক্তিগত জীবনের কথা। আমরা যখন মেট্রিক পাস করতাম তখন আমরা সবাই টাইপিং শিখতাম, কারণ কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজ পাওয়ার জন্য। চিন্তা করতাম মেট্রিক পাস করার পরে 3 মাস সময় আছে, তো 3 মাসের মধ্যে আমরা একটু যদি টাইপিং শিখতে পারি তাহলে হয়তো আমি আরেকটা বন্ধু থেকে একটা আমরা যখন ইন্টারনেট পাস করলাম তখন দেখলাম যে প্রতিদিনে কম্পিউটার একটা জিনিস ছিল। কম্পিউটার যেমন আসলে আমি তখন কিন্তু কম্পিউটারই শিখি না, আমার বড় কম্পিউটার ল্যান্ডে ছিল আগে। তো বললাম তুমি চিরাঙ্গে কম্পিউটার, আমি চিরাঙ্গে মানুষ, সেখানে কম্পিউটার দিয়েছিল।
ঘুরতে ঘুরতে যাই দেখলাম যে অনেক সিনিয়র সরকারি কর্মচারীরা যারা সাগ্রহে আসেন কিন্তু কোম্পানি থেকে চাপে পড়ে আসছেন যে কম্পিউটারটা, ওনারা খুব একটা এই জিনিসটা নতুনত্বকে নিতে পারছিলেন না, কিন্তু কোম্পানির চাপে ওনারা এসছেন। তা আমি তখন দেখলাম যে আমরা হচ্ছে ইয়াং চ্যাম্প যারা মাত্র পাস করলাম বা পরীক্ষা দিয়েছে লেভেল দেন, আর ওনারা আসছেন একটা এজে। তো দুইটা জেনারেশন কীভাবে এই নতুনত্বটাকে হ্যান্ডেল করছে। তা আমি তখন ইন্টারভিউ পরে এই কম্পিউটার শিখলাম, শেখার পরে আমার গ্র্যাজুয়েশন করলাম। তারপর আমি আমার মজার বিষয়টা এই জন্য বলছি যে আমার এই কম্পিউটারটা যে আমার জন্য জীবনে একটা বাক হয়ে দাঁড়াবে, এটা একটা টার্নিং পয়েন্ট হয়ে দাঁড়াবে, এটা আমি নিজেও জানতাম। আমি যখন প্রথম চিরাং ভিজেটে একটা কোরিয়ান কোম্পানিতে জয়েন করলাম, তো তখন এই কম্পিউটার কারণেই আমি চাকরিটা প্রথম পেয়েছি। এবং কেন পেয়েছি, শুধু পেয়েছি না, আমি প্রিভিলেজ ছিলাম। এই জন্য প্রিভিলেজ ছিলাম যে কম্পিউটারটা তখনকার পার্সপেক্টিভে কম্পিউটার রাখা ওটা একটা এসিডি, কিন্তু সাধারণত অন্যান্য কিন্তু এসিডিতে তাহলে আমি একটা অ্যাডভান্টেজ পেয়ে গেলাম। আবার কম্পিউটার সম্বন্ধে সবার ধারণা ছিল না, কারণ তখন সবাই তখন খাতা এত বড় বালাম বইয়ের মধ্যে সিলেক্টেড করে টাকা নিতে তো এই দিস ইজ আমি জাস্ট বলতে চাচ্ছি লার্নিংটা। আমি যদি তখন বুঝতেই পারি না যে কম্পিউটারটা আমার জন্য কতটা দরকার ছিল। এই লার্নিংটা আমি এখন জাস্ট রিসেন্টলি একটু দেখি। আমার প্রায় 30 বছর চাকরি জীবন হয়ে গেল। আমি 30 বছর পরে আমি কয়েকদিন আগে একটা বুয়েটের ডিসির আন্ডারে আমি চাকরি একটা কোর্স করি। আমি যখন কোর্স করতে যাচ্ছি তখন চিন্তা করলাম এইখানে আবার নতুন করে কী শিখবো। তো ছিল না, শিক্ষার আসলেই আছে দুইটা, যে মানুষের খুবই শেখার দরকার। একটা হচ্ছে যারা তাদের চাকরি কেরিয়ার শুরু করছে, কারণ তারা তখন ফ্রেশ, তারা তখন অনেক কিছু নিতে পারে। আবার আমরা যারা একটা ওল্ড হ্যাগার, যারা একটা টার্নিংয়ে চলে আসি, প্রোডাক্টের ডিক্লাইনে চলে আসি, আমাদের লার্নিংটা খুবই দরকার। কারণ লার্নিংটা এতই দরকার যে আমি যখন CSCP করতে গেলাম, কারণ আমার মনে প্রিভিলেজ যে আমরা CSCP প্রথম ব্যাচ, হ্যাঁ 2022-এ আমাদের যারা রিসোর্স ম্যানেজার ছিল তারা আসলেই খুব রিসোর্সফুল ছিল, তারা খুবই ভালোভাবে শিখেছি। আমরা যতটুকু শিখতে পেরেছি, আমি প্রিভিলেজ যে রিসান ভাই আমাদেরকে সেই অপরচুনিটি দিয়েছে, আমরা আবার সেই CSCP-র ক্লাস নেওয়ার সুযোগ পেয়েছি। তো এইটা বলতে চাচ্ছি, আমার ফোকাস করছে লার্নিং। মানে আমি যদি তখন কম্পিউটার না আসতাম, আমার জীবনে চাকরিটা হতো না, হয়তো অন্যদিকে চলে যেতাম। তারপরে চাকরির কারণে, কম্পিউটারের কারণে কিন্তু আমি আস্তে আস্তে একটা জায়গা থেকে গার্মেন্টসে গেলাম। আমি ইউমান কর্পোরেশনে ছিলাম, ইউমান থেকে একটা গার্মেন্টস থেকে হঠাৎ করে চলে আসলাম মোবাইলতে, ফার্মাসিউটিক্যাল সুজাবের একটা মোবাইল চলে আসলাম পুকুর থেকে খালের মধ্যে। তো এখানে এসে প্রথম আমি সাপ্লাই চেন ফার্স্টটা পেলাম। তার কিন্তু আমরা সাপ্লাই চেন সম্পর্কে আমারই জানা ছিল। আমরা তখন ইউমানে বলতাম পার্সোনাল ডিপার্টমেন্ট, অ্যাডমিনও ছিল না। অ্যাডমিন আসলো পার্সোনাল ডিপার্টমেন্টের পরে, তখন সাপ্লাই চেন বলে কিছু ছিল না, আমরা ছিলাম কমার্শিয়াল ডিপার্টমেন্ট। কমার্শিয়াল ডিপার্টমেন্ট থাকতে আমরা ইম্পোর্ট করতাম, কমার্শিয়াল ডিপার্টমেন্ট থাকতে এক্সপোর্ট করতাম, কমার্শিয়াল ডিপার্টমেন্ট নিয়ে কেনাকাটা করতাম। মানে ইনটেক হেডারে ছিল কমার্শিয়ালটা। যখন কোম্পানি গ্রোথ হচ্ছে, আস্তে আস্তে গ্রো হচ্ছে কোম্পানি, তখন বুঝলো যে মালিকরা বুঝলো যে না, আমার এখানে আরও লোক লাগবে, আমার বিজনেস বাড়ছে। তো এটাকে আস্তে আস্তে ওনারা সেপারেট করছে না, আমার কমার্শিয়ালটাকে আমি ছোটো ছোটো করে ডিপার্টমেন্ট করি। আমার একটা ইম্পোর্ট ডিপার্টমেন্ট দরকার, কারণ আমার অনেক ইম্পোর্ট হচ্ছে। আমার একটা এক্সপোর্ট ডিপার্টমেন্ট দরকার, আমার অনেক এক্সপোর্ট হচ্ছে। আমার লোকাল প্রকিউরমেন্টের জন্য একটা ব্যবস্থা করা দরকার, কারণ আমার লোকাল প্রকিউরমেন্টের ব্যবস্থা হচ্ছে। এবং এভাবে সব কমার্শিয়াল মধ্যে আস্তে আস্তে যখন সাপ্লাই চেন আসলাম, তখন দেখলাম না, এইগুলিকেই বেসিক্যালি পুরাটাকেই একটা আমব্রেলার মধ্যে বলা হচ্ছে যে সাপ্লাই চেন। ইম্পোর্ট ডিপার্টমেন্টও থাকবে, এক্সপোর্ট ডিপার্টমেন্টও থাকবে। এদের জন্য একটা ইন্টিগ্রাল পার্ট হচ্ছে প্ল্যানিং থাকতে হবে, কারণ প্ল্যানিং হচ্ছে আসলে ককপিটে বসে থাকে, সেই গিয়ারগুলি ফেলে, কারণ সেই ইন্টারাকশন করে মার্কেটের সাথে, বলেন লোকাল ইন্টার ডিপার্টমেন্টের সাথে বলেন, সবার সাথেই আমাদের কিন্তু প্ল্যানিংয়ের ভূমিকাটা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি। তো প্ল্যানিংয়ের এই জিনিসটা আমি সাপ্লাই চেনের নোভাইটিতে এসে শিখলাম। তো এইভাবে দেখতে পরে চলে গেলাম অফিসে একটা লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানিতে। আমি এখন হেড অফ কোনো বিষয় আছি। তো এটাই বলতে চাচ্ছি যে বেসিক্যালি হচ্ছে লার্নিং। এই লার্নিংটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এটা এমন না যে বুঝতে হবে যে আমি অনেক বছর চাকরি করে ফেলাম, আমার মনে হয় লার্নিং দরকার না। লার্নিং সবার দরকার আছে, স্যার এখনো পর্যন্ত লার্নিং করে যাচ্ছে। এই দিস ইজ অল আবার লার্নিং। আমি এটা বলতে হচ্ছে সাপ্লাই চেনে আমরা CSCP টপ করেছি, আমরা ইনশাআল্লাহ ডেফিনেটলি আমাদের নিজেদেরকে আরও বেশি শেখার জন্য। না শিখলে কিন্তু সাধারণত সব হবে না, শিখলে কিন্তু আমার সেই স্তর করে যাবে, আমার ওখানে একটা লেয়ার করে যাবে। আমার কিন্তু আমি সার্ভাইভ করতে হবে, সাস্টেনেবিলিটি নিয়ে কথা হচ্ছে, আর নিজেকে ইন্ডিভিজুয়ালি সাস্টেন করতে হবে। যদি আমার সেই সাধারণত স্তর না, কোম্পানি আমাকে নিয়েই কোম্পানি সাস্টেন, কারণ আমি যত রিসোর্সফুল হবো আমি সেটাই ডেলিভারি করতে হবে, আউট করতে হবে। এটাই বলতে চাচ্ছি। ধন্যবাদ BHRকে, ধন্যবাদ BCকে, আমাদের এই স্বল্প গল্প শোনার জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ। নলেজ নিতে পারবো। দেন হচ্ছে আমি BHR আসি, ওই প্রথম আমার লিসেন্স স্যারের সাথে কথা হয়। PGটা এখানে করার পর আমি চার্টার প্রোগ্রাম এখানে করি, লেভেল 4টা। তো যেহেতু এখন 5.0 আসছে, আসলে একজন স্যার বলেছিলেন যে আমাদেরকে হচ্ছে 5.8 এর সাথে যদি 3 ইঞ্চি যদি লম্বা হয়, তখন আমাদেরকে সবাই কিন্তু বলবে টল।
সো আসলে সাপ্লাই চেইন হচ্ছে এমন একটা ফিল্ড, এখানে হচ্ছে কেউ কাউকে ফিল্ড দিবে না, ফিল্ডটা নিজেকে নিজে ক্রিয়েট করতে হবে। আর হচ্ছে আমি শুধু একটা বলবো যে আমরা সাপ্লাই চেইনে বলি কি যে এভরি সিঙ্গেল ডলার সেভিংস মিনস এভরি সিঙ্গেল ডলার আর্নিংস। আমাদের সাপ্লাই চেইনের থ্রুতে যদি একটা ডলার যদি হচ্ছে সেভিংস হয়, সেটা ডিরেক্ট হচ্ছে হিট করে আমাদের হচ্ছে নেট প্রফিটে, রেভিনিউ আসবেই। বাট হচ্ছে আমার সেভিংসের মাধ্যমে যদি কোম্পানি প্রফিট হয়, অনেক স্যার বলে ট্রেডিশনাল ওয়েতে, আসলে হ্যাঁ সেভিংসটা ট্রেডিশনাল ওয়ে, বাট এটা আমাদেরকে করতে হবে। আর সেকেন্ড থিং হচ্ছে যেটা হচ্ছে এআই। আসলে এআইকে আমরা একটা ইনপুট দিতে পারি, এআই সেটা আমাদেরকে একটা ইনফরমেশন দিবে, বাট ওই ইনফরমেশনটা নিয়ে কাজ করতে হবে আমাদেরকে। সো এখানে হিউম্যান সেন্ট্রিক লাগবে। তো আমি সব কিছু মিলে অ্যাজ এ প্রফেশনাল, এখানে অনেক স্যার আছেন, আমি শুধু বলবো যে 5.0 যেটা আসে এটা আমাদের সবার জন্য উপকারী। আর আমরা এটা ইনশাল্লাহ আমরা নিজেরাই জয়েন করবো, আর লিসেন্স আপনার সব কিছু বলে দিব। আর স্যারদেরকে যেটা স্যার বলছেন আর কি, যে যদি স্যারও যদি আমাদের সাথে কোনো কারণে ইনভলভ হন, তাহলে এটা আমাদের সবার জন্য ভালো হয়। থ্যাংক ইউ। অ্যাকচুয়ালি সাপ্লাই চেইন প্রফেশনালস আমরা মানে মিহির ব্যানার্জি, আমি আউটসোর্স স্টুডেন্টসে সাপ্লাই চেইনের জিএম হিসেবে আছি, কর্মরত আছি, এবং আই ওয়াজ এ স্টুডেন্ট অফ পিজিডি এসসিএম। আমি বিএসএম থেকে পিজিডি করেছি, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ সাপ্লাই চেইন প্রফেশনালস। আমরা যে ইয়েটা দেখছেন আপনারা, আমরা সাপ্লাই চেইন প্রফেশনাল যেটা লেভেল 4 যেটা আমরা সেটাকে কমপ্লিট করেছি। এখন আমরা সাপ্লাই চেইন প্রফেশনাল লেভেল 5টাকে আমরা ইন্ট্রোডিউস করার জন্য লিসেন্সটা অলরেডি প্রিপেয়ার্ড। আমরা হয়তো নেক্সট উইদিন 2-3 মান্থসের মধ্যে আমরা শুরু করবো। অ্যাকচুয়ালি এটা লিসান ভাই যেটা বললেন, একদম ব্রিফলি যেটা বললেন, আমার নতুন করে কিছু বলার নেই। যে সাপ্লাই চেইন প্রফেশনালস আমাদের বাংলাদেশের সাপ্লাই চেইন ইন্ডাস্ট্রিতে ফার্স্ট ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছে, এবং এটা আমাদের, আমি লিসান ভাইকে অনেকবার বলেছিলাম যে আমি সাপ্লাই চেইন থেকে পিজিডি করেছি, আমি অ্যাডভান্স লেভেলে কিছু করতে চাই। তখন উনি আমাদেরকে এই প্রোগ্রামটা ইন্ট্রোডিউস করেন, এবং এটা আমরা চেষ্টা করবো যে এটা লেভেল 5, লেভেল 7 পর্যন্ত আমরা যেটা আছে সেটাকে কন্টিনিউ করা। তো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ সবাইকে। করছি মুসলিম হ্যান্ডস ইন্টারন্যাশনালের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড প্রকিউরমেন্ট ডিপার্টমেন্টে। এখানে আসলে সবাই মূলত কমার্শিয়াল ব্যাকগ্রাউন্ডের মানুষ, কিন্তু আমি আর আমার কলিগ মিস্টার আব্দুল জব্বার সোহান দুজনে এনজিও ব্যাকগ্রাউন্ডে। আমি আমার ক্যারিয়ার শুরু করেছিলাম আন্তর্জাতিক রেড ক্রসের সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্টে। পরবর্তীতে ইউএনএইচসিআর, ইউনাইটেড নেশনস হাই কমিশন ফর রেফিউজির সাপ্লাই চেইন এবং বিভিন্ন প্রজেক্টে ছিলাম। বর্তমানে আমার অফিস যেটা মুসলিমের, সেটা বনানীতেই। আসলে আমি এখানে লিসান স্যারকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি দুটো কথা বলবার সুযোগ দেওয়ার জন্য। আসলে কমার্শিয়াল ডিপার্টমেন্ট যেই ফিস্কাল ফাংশনগুলা এবং অন্য এনজিওগুলা, তখন আমার মধ্যে এবং আমি আর আমার কলিগ সোহান দুজন চিটাগং ব্রাঞ্চে ভর্তি হয়েছিলাম যেহেতু কক্সবাজারে ছিলাম। তখন আমরা দেখতাম যে আমাদের সিনিয়র যারা বা ফরেন ডেলিগেট যারা ছিল, তারা সাপ্লাই চেইন নিয়ে কথা বলতেছে যে এই প্রোডাক্টগুলো দ্রুত এত সময়ের মধ্যে ইম্পোর্ট করতে হবে, ডিস্ট্রিবিউশন করতে হবে। এই যে টোটাল একটা চেইন মেনটেন করা, কোথায় এটা উৎপাদন হচ্ছে, কোন দেশে, ওইখান থেকে কিভাবে নিয়ে আসবে এই কম্বলগুলো রোহিঙ্গাদের জন্য, বা এই যে ডব্লিউএফপির যে ফুড চেইন, তারা যে খাবার ডিস্ট্রিবিউট করছে, সেটা ফুট করে বাংলাদেশে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না, এটা পৃথিবীর কোন জায়গা থেকে কিভাবে নিয়ে আসতে হবে। তখন আমাদের মধ্যে ক্ষুধাটা সৃষ্টি হলো যে না, সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্টে কাজ করতেছি, অথচ বেসিক সাপ্লাই চেইন। কারণ আমার ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল মার্কেটিং, আমি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং ডিপার্টমেন্ট থেকে তখন আমাদের মধ্যে একটা ক্ষুধা সৃষ্টি হলো যে কী ব্যাপার, সব সিনিয়ররা সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট নিয়ে বারবার কথা বলতেছে, অথচ আমাদের সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্টের বেসিক কোনো ডিগ্রি নেই। তখনই আমরা বিআইএসএম এর সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করি। বিআইএসএম এর চিটাগং ক্যাম্পাস ছিল তখন, এখন মনে হয় নেই। যাই হোক, তো সেখানে ভর্তি হই। এর মধ্যে কোভিড শুরু হয়ে গেল। কোভিডে আরেকটা চ্যালেঞ্জ, তখন লিসান স্যারের সর্বাত্মক চেষ্টায়, মানে আমরা কতটুকু আগাবো, লিসান স্যার আমাদের টেনে উঠে নিয়ে এসেছে যে না, আপনাদের শেষ করতেই হবে। পিজিডি শেষ করলাম, CSCPO তো আরও ব্যাপক জিনিস। তো চেষ্টা করেছি কিছু শেখার। আর ধন্যবাদ জানাই বিআইএইচআরএমকে। আজকে আবার অনেকদিন পরেই একটা গ্যাপ সৃষ্টি হয়ে গেছিল, বছর খানেকের, অনেকদিন পরে একটা ইভেন্ট আয়োজন করলো বিআইএইচআরএম। এখানে আসতে পেরে, বিভিন্ন জ্ঞানীগুণী লোকজনদের কথা শুনতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি। ধন্যবাদ সকলকে। আমি দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম আই এম টকিং ইন ফ্রন্ট অফ মাই বস। স্যারকে অনেক ধন্যবাদ, তারিকুল ভাইকে অনেক ধন্যবাদ যে আমার বাটাসু কোম্পানির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দুজন পার্সন
আমি ইনভাইট করেছিলাম এবং ওনারা আমার সেই ইনভাইটেশনটা ওনারা গ্রহণ করেছেন। তো আসলে বলার মতো অনেক কথায় এখানে তো সিনিয়ররা যারা আছেন তারা বলে দিয়েছেন। আসলে সাপ্লাই চেইন নিয়ে বলার মতো এই মুহূর্তে আমার কাছে কোনো পার্ট নাই। আমি বেসিক্যালি আমার কেরিয়ার খুব লম্বা কেরিয়ার, আমি অনেক আগে থেকে কেরিয়ার শুরু করেছিলাম। আমি আসলে মানে খেলোয়াড় থেকে চাকরিজীবী হয়ে গেছি। আমার আসলে পড়াশোনার কোনো ইচ্ছে ছিল না, ছোটোকাল থেকেই আমার ইয়ে ছিল যে পড়াশোনা জীবনে কোনো দিনই করবো না, খেলাধুলা করবো, যার কারণে সারা বাংলাদেশ আমি খেলে বেড়াচ্ছি। আমি ক্রিকেটার ছিলাম অলমোস্ট 1996 পর্যন্ত। আমি কিন্তু প্রায় 36 ডিস্ট্রিক্ট অফ বাংলাদেশ, সেকেন্ড ডিভিশন ফার্স্ট ডিভিশন পর্যন্ত আমি ক্রিকেট খেলেছি। কিন্তু 96-এ খালেদা জিয়া যেদিন নাকি গণ আন্দোলনের মুখে পতন, সেদিন আমারও ক্রিকেটের পতন। টাঙ্গাইল কুমুদিনী মাঠে খেলতে গেছিলাম, ওইখানে যে পা ভেঙে ফেলছি। ওই পা ভাঙার জন্য প্রায় 6 মাস আমি বিছানায় ছিলাম। ফর দিস রিজন আমার কেরিয়ার, খেলাধুলার কেরিয়ারটা শেষ হয়ে গেছে। বাবা তখন বললো যে দিশস তো একটা শেষ করে আমার ওইটাও শেষ করবি না। তখনই আবার নতুন উদ্যোগে পড়াশোনা শুরু করা, তারপরে মোটামুটি কোনো রকমে পাস। এরপরে চাকরিতে ঢুকলাম। চাকরিতে যখন ঢুকলাম, দ্যাট ওয়াজ 1998 বেক্সিমকোতে। তো চাকরিতে যখন ঢুকলাম তখন আমার বস আমাকে যেটা বললেন, তোমার এই গ্র্যাজুয়েশন দিয়ে তুমি কখনো উপরের দিকে যেতে পারো, সো তোমাকে প্রচুর পরিমাণে ট্রেনিং দিতে হবে। এবং আমার যেটা ছিল সেটা হচ্ছে, আমি যখন এসএসসি কমপ্লিট করলাম, অলরেডি ভাই যেটা বলে গেলেন, শামীম ভাই, যে আমারও বাবা কিন্তু জোর করে ধরে নিয়ে আমাকে কম্পিউটার সেন্টারে বসাই দিচ্ছে। ওই যে ডট মোডে তখন ওই যে ডজে কম্পিউটার করা, অপারেটিং করা, তখন তার ওই ছিল না, ওয়ার্ড পারফেক্ট, লোটাস, ডজ, এগুলাতে আমরা তখন কাজ শুরু করলাম। তো এটা আমি খুব ভালো পারতাম। তো আমি খেলাধুলার ফাঁকে ফাঁকে কিছু ট্রেনিং সেন্টারগুলোতে, আমি কম্পিউটার সেন্টারগুলোতে আমি যেহেতু পারি, তো আমাকে নিয়ে যাইত স্টুডেন্টদের কিছু পড়ানো, সেখান থেকে আবার টিচিং প্রফেশনটাও আমার মধ্যে চলে আসছে। তো যাই হোক, তো এইটা দিয়েই মোটামুটি আমার চলতেছিল। তো আমি যখন সার্ভিসে ঢুকলাম তখন আমার বস আমাকে যেটা বললেন যে তোমাকে এইভাবে শুধুমাত্র গ্র্যাজুয়েশন দিয়ে তুমি কখনো উপরের দিকে উঠতে পারবে না, এর জন্য তোমাকে আরও বেশি ট্রেনিং নিতে হবে, তারপরে পড়াশোনা আরও বেশি করতে হবে, তারপরে মাস্টার্সে ভর্তি হলাম। অনেক বছর পর, প্রায় 2-3 বছর পরে মনে হয় মাস্টার্সে ভর্তি হলাম। দেন মাস্টার্স কমপ্লিট করলাম। যখন মাস্টার্সটা কমপ্লিট করলাম, ইন দ্য মিন টাইম আমি আবার সার্ভিস চেঞ্জ করে স্কোয়ারে জয়েন করলাম। স্কোয়ারে জয়েন করার পর তখন ওইখানে আমার যে ডিভিশনটা ছিল, আমি তখন ভ্যাট এবং কাস্টমসটা দেখতাম। তো ভ্যাট এবং কাস্টমসটা যখন এটা অনেক কিছুই আমি তখনও জানি। তখন আমি এনবিআরে বেশ কিছু ট্রেনিং কোর্স ছিল, ওগুলাতে ঢুকলাম। এইভাবে করে আস্তে আস্তে এই ট্রেনিং এবং এই পড়াশোনাটা আমার মাথার মধ্যে এমনভাবে জেগে বসলো যে এইটা আসলে যতটুকু দরকার, যতটুকু আমার যেখানে যেটা লাগবে আমি সেটা করবো। এরপরে বিভিন্ন ট্রেনিং বিডি জবস যখনই কোনো সার্কুলার দিত, কোনো একটা ট্রেনিং প্রোগ্রাম হতো, 1 ডে ওয়ার্কশপ, 2 ডে ওয়ার্কশপ, 3 ডে ওয়ার্কশপ, এগুলোতে আমি অ্যাটেন্ড করতাম। ফার্স্ট অফ সাপ্লাই চেইন আমি শব্দটা শুনলাম যে পত্রিকায়, তখন তো পত্রিকার সার্কুলার হতো, এখন তো আর পত্রিকা তেমন হয় না, সবই আমরা ইয়েতে দেখি। পত্রিকা হলো যে লতিফ খান বিডি জবসের সাপ্লাই চেইনের উপর একটা কোর্স করবে, যেখানে আমাদের এন্টায়ার কমার্শিয়াল পারচেজ, এভরিথিং, ওয়ার হাউস, লজিস্টিক্স, সব কিছু এটার মধ্যে কভার করবে। তো ওটা দেখার পরে আমি খুব ইন্টারেস্ট হলাম। এই ফার্স্ট টাইম আমি তখন সাপ্লাই চেইন সম্পর্কে ওইটার সাথে আমি এবং ওইটাতে যখন ঢুকলাম তখন মনে হলো যে না, আসলে এই জিনিসটা ভেরি ইন্টারেস্টিং, যেটা কোম্পানির এন্টায়ার প্রসেসটাকে একটা চেইনের মধ্যে নিয়ে আসে। তখন এটা নিয়ে আমি নিজেও অনেক স্টাডি করলাম, অনেক পড়াশোনা করলাম, অনেক কিছু জানলাম। তারপরে আস্তে আস্তে আবার পড়াশোনা, তারপরে যখন আবার সার্ভিস চেঞ্জ করলাম, ওইখানে দেখলাম যে বিভিন্ন মানে ছেলেরা আসতেছে এমবিএ পাস করে, আমরা যারা নর্মাল মাস্টার্স করে আসছি তাদের আসলে তেমন একটা ওই এমবিএদের কাছে ইয়ে না। তো তখন চিন্তাম না, এমবিএ করতে হবে। দেন আমি ফিনান্সে এমবিএ করলাম। তারপরে আস্তে আস্তে আবার যখন চললাম, যে এখন চিন্তা করলাম যে সাপ্লাই চেনে আরও কিছু জিনিস আমার অ্যাড করা লাগবে। দ্যাট টাইমস আবার আমি সাপ্লাই চেনের এমবিএটা কমপ্লিট করলাম। এরপরে 17 সালে চিন্তা করলাম যে সাপ্লাই চেন আরও কিছু, এটা প্র্যাকটিক্যাল জিনিসগুলো জানা দরকার। আসলে বুকিশ তো অনেক কিছুই আমরা পড়ি, প্র্যাকটিক্যালটা আসলে জানা দরকার, যেটা এখন আমরা স্টুডেন্টদের পড়াচ্ছি বা আমরা পড়াইতে যাচ্ছি বা এখানে যারা আপনারা আছেন। সো তখন গিয়ে আমি চিন্তা করলাম যে একটা ট্রেনিং দরকার। তখনই হঠাৎ করে একদিন ফেসবুকে আমি বিএইচআরএম সম্পর্কে জানতে পারলাম, তারপর লিসন ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করলাম। তারপরে গিয়ে আমার বিএইচআরএমের সাথে আমার ইয়ে হলো, সেখান থেকে আমি পিজিডি কমপ্লিট করলাম। পিজিডি কমপ্লিট করার পরে
তারপরে সেখানে আবার মাঝে মধ্যে টুকটাক ক্লাস নেওয়া, সেটাও আমরা নিচ্ছি। এরপরে যখন উনি CSCPটা স্টার্ট করবেন, সেটা আমাদের এখানে শামীম ভাই আছে, ইসমাইল ভাই আছে, মিহিরদা আছে, আমরা সবাই মিলে তারপরে সেটাই স্টার্ট করলাম। তো আলটিমেটলি আসলে এখানে আসার পরে আমরা যেটা দেখলাম যে আসলে প্র্যাকটিক্যাল, আমাদের যারা ক্লাস নিয়েছিলেন, অনেক সিনিয়র পার্সনরা ছিলেন তখন, যে প্র্যাকটিক্যাল আমরা বুকিশ অনেক কিছুই কিন্তু আমরা চাইলেই কিন্তু সার্চ দিয়ে জানতে পারি, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি প্রবলেম সলভিংটা কি, যে স্যার একটা লং এক্সপিরিয়েন্স। এখন আমি যদি একটা প্রবলেমে পড়ি, আমাকে কিন্তু বই কোনো সাপোর্ট দিবে না, আমি স্যারের কাছে যাবো, উনি কিন্তু ওনার এন্টায়ার সার্ভিস থেকে উনি যে প্র্যাকটিসটা করে এসছেন, উনি কিন্তু আমাকে সেটাই কিন্তু শেখাবেন। সো এইটার কোনো বিকল্প নাই। সো এখন অনেক ইনস্টিটিউটে অনেকেই কিন্তু সাপ্লাই চেইন পড়াচ্ছে। ডেফিনেটলি সাপ্লাই চেইনকে এনহ্যান্স করতে হলে ডেফিনেটলি এই ধরনের ট্রেনিং ইনস্টিটিউটগুলোরও দরকার আছে, এবং সেগুলো যতটা আমরা যে জীবনমুখী শিক্ষা যেটাকে, যে প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স থেকে যদি আমি লার্ন করতে পারি, তাহলে কিন্তু আমরা অনেক কিছু শিখতে পারবো। সো আলটিমেটলি এই জিনিসটা কিন্তু আমাদের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট। এবং BHRM, থ্যাঙ্কস টু লিসন ভাই এবং BHRM সাপ্লাই চেইন, যে তারা অন্তত প্রফেশনাল পার্সনদেরকে এখানে এনে, এবং এখানে যারা শিখতেছে বা শিখতে আসছে, তারা কিন্তু একদম র লেভেল স্টুডেন্ট না, ওনারা প্রত্যেকেই কিন্তু কোনো না কোনো প্রফেশনের সাথে জড়িত। এবং ওনারা এসে আমরা যেমন শনিবারে আমি রাতে যে ক্লাসটা নিলাম, ওখানেও দেখা গেছে যে প্র্যাকটিক্যালি জানতে চাই যে স্যার আমার এই প্রবলেম, এটা আমি কিভাবে সলভ করব। সো আমাদের টপিকসগুলো কিন্তু ওইভাবে করে সাজা। সো আলটিমেটলি প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্সের কোনো বিকল্প নেই, এবং এই প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্সটা আরেকজনের মধ্যে যখন আমি শেয়ার করবো, তখন আমার মধ্যে যদি কোনো জটিলতা থাকে, আমার মধ্যে যদি কোনো গ্যাপ থাকে, সেই গ্যাপগুলো কিন্তু আলটিমেটলি ফিল আপ হবে। তো থ্যাঙ্কস টু সাপ্লাই চেইন, BHRM সাপ্লাই চেইনকে, থ্যাঙ্কস টু লিসন ভাই, এবং আজকে যারা আপনার অডিয়েন্স হিসেবে এখানে এসছেন, প্রত্যেককে আন্তরিক ধন্যবাদ। অনেকক্ষণ ধরে আপনার ধৈর্য ধরে আমাদের এই প্রোগ্রামটা এনজয় করেছেন। আশা করি ভবিষ্যতে যে কোনো প্রোগ্রামে আপনাদের সবাইকে এই BHRM সাপ্লাই চেইনের সাথে পাবো। থ্যাংক ইউ, আসসালামু আলাইকুম। প্রতিদিনই জানতে কাজ করতেছি, প্র্যাকটিক্যালি কিন্তু আসলে প্রতিদিনই একই কাজ আমি করতেছি। আমি এর বাইরে কিছু আসলে অ্যাডভান্স কিছু আমি শিখতে পারছি। আমি তখন আমাদের ওয়ারহাউস কয়েকজনের সাথে আমার ফেসবুক এবং লিঙ্কডিনে কিছু পরিচয় ছিল। এর মধ্যে আমার যারা, আমি যদি মেইন কয়েকজনের নাম বলি, যেমন আমার নজরুল স্যার আমার একজন ফলোয়ার ছিলেন, এর মধ্যে একজন। ওনাদের প্রোফাইলগুলো আমি দেখলাম, প্রোফাইলগুলো দেখে যে আসলে ওনারা থেকে এত বড় হয়েছেন কীভাবে, ওনারাও তো আমাদের মতো কেরিয়ার শুরু করেছেন, স্যারকে তো সমৃদ্ধ করে গল্পটা করছেন। তা আমি ওনার প্রোফাইলে দেখলাম যে উনি BHRM থেকে PhD করছেন। এরপরে আমি যেটা শুরু করলাম, আমি BHRM এ PhD করলাম। করার পরে আমি আমার যেটা হচ্ছে আমার প্র্যাকটিক্যাল একটা শিক্ষা আছে, এবং আমি প্রাতিষ্ঠানিক একটা শিক্ষা আমি সেখান থেকে পেলাম। পাওয়ার পরে আমার যে ভ্যালুটা অ্যাড হলো, সেটা হচ্ছে আমি যখন এই সার্টিফিকেটটা আমি আমার HR-কে এবং আমার প্রতিষ্ঠানকে আমি এবং আমার সিভিতে যখন অ্যাড করলাম, আমি তখন দেখলাম যে আমার মার্কেটের ভ্যালুটা বেড়ে গেল। আমি BHRM থেকে শিখেছি যে আমাকে আরও এখানে হয়তো নিয়ে যে কথা হচ্ছে যে আমাকে কীভাবে আরও অর্গানাইজ করতে হবে, আরও কীভাবে মোটিভেট করতে হবে, আরও কীভাবে সাজাতে হবে, বাট এটা আমি শিখেছি BHRM থেকে। এরপর দেখলাম যে কীভাবে সাপ্লাই চেইন আর কী আছে, মানে আমি যেহেতু বন্ডে আসি বা ওয়ারহাউসে আসি, আমাদের সরাসরি কোনো পড়াশোনা নাই, প্রাতিষ্ঠানিক কোনো শিক্ষা নাই, সাপ্লাই চেইন থেকে আমাদেরকে এই জ্ঞানটা নিতে হবে। তা আমি এরপরে MBA শিখি, MBA পরে এখন আমাকে আরও কোথায় যাইতে হবে, যে জিনিসটা আমি কিন্তু BHRM থেকে শিখতেছি, আজকেও এখান থেকে শিখতে আসছি এবং অনেক কিছু শিখেছি। তা আমি প্রফেশনালি এখানে আমার যারা সিনিয়র আছেন, আমি আপনাদেরকে অনুরোধ জানাবো যে শুধু আমরাই শিখি না, আমরা যেন আমাদের জুনিয়র যারা আছে বা অনেকেই আছেন আমাদের সিনিয়র, বাট ওনাদের প্রাতিষ্ঠানিক এ ধরনের প্রফেশনাল সার্টিফিকেশন পর্যন্ত খুবই কম, তাদেরকে কীভাবে এদিকে মোটিভেট করা যায়। আর আমি এখানে যারা সাপ্লাই চেইন লিডার যারা আছেন এবং যারা HR প্রফেশনাল আছেন অনেকে, তাদেরকে একটা জিনিস অনুরোধ করবো, আমি প্র্যাকটিক্যাল কাজ করতে গিয়ে যেটা আমি দেখেছি সেটা হচ্ছে যে ডিস্ট্রিবিউশন বা ওয়্যারহাউস বা স্টোর, এটা কিন্তু আসলে সাপ্লাই চেইনের একটা পার্ট, এটা কিন্তু অফিসিয়ালি একটা পার্ট, বাট আমরা যখন প্র্যাকটিক্যালি কাজ করতে যাচ্ছি, ওয়্যারহাউস দেখতেছি যে সাপ্লাই চেইনের সাথে অনেক একটা দূরত্ব। সাপ্লাই চেইন ওয়্যারহাউসকে সাপ্লাই চেইন ডিপার্টমেন্টের যে হেড থাকেন, যে প্রফেশনাল যে থাকে, উনি কিন্তু ওয়্যারহাউসকে সরাসরি দেখতেছেন না। উনি যদি সাপ্লাই চেইন হেড হিসেবে ওয়্যারহাউসটাকে দেখে, তাহলে ওয়্যারহাউসটাকে আরেকটু ভালো অবস্থান করা যায়। ওয়্যারহাউসের যারা আমরা প্রফেশনাল মূলত আছি, আমরা আমাদের কেরিয়ারকে সামনে এগোতে, যে আমাদের যে কিছু প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা দরকার, এটা আমরা অনেকটাই বুঝি না বা করতে চাই না। আমাদের কেরিয়ার পিছনে যে কিছু মানে অর্থ ব্যয় করতে হবে, এই জিনিসটা আসলে আমরা বুঝি না। আমাদের সাপ্লাই চেইন হেড যারা আছেন, এরা কিন্তু আসলে আমাদের চেয়ে আরেকটু এগিয়ে। আমি এখানে যারা আছেন, আমি আমাদের সুন্দর শাকিল ভাই আছেন, আরও সাপ্লাই চেইন হেড আছেন, বা আরও এখানে অনেকেরা আছেন,
আমি আপনাদেরকে অনুরোধ জানাবো না আপনাদের সাথে আপনাদের প্রতিষ্ঠানের মালিকদের সাথে খুব একটা ভালো রিলেশন, কীভাবে ওয়ারহাউসটা আপনারা হাতে নিতে পারেন, কীভাবে ওয়ারহাউসটাকে আরেকটু অর্গানাইজ করা যায়, এই টুলসগুলো ব্যবহার করা যায়। আর এই ভাইয়ের নাম বলে গেলাম না, মহসিন ভাই যেটা বললেন যে বাংলার কথা যে জিনিসটা বললেন, আসলেই কিন্তু এখনো অনেক অনেক গ্রুপ অফ কোম্পানি, আমি নাম বলতে চাই না, আমি নিজেই জব করে আসছি, এখনো গিয়ে দেখতেছি যে সেখানে আসলে বাংলা সিস্টেমে চলতেছে। এখনো মানে সে বিশ্বে 1 নম্বরে, মানে এশিয়া মহাদেশের মধ্যে 1 নম্বরে আছে, বাট তার এখনো সফটওয়্যার হয়নি, এরকম কিছু অবস্থান আছে, আমি নাম বলতে চাচ্ছি না। এইগুলো কীভাবে করা যায়, এইগুলো আমি আপনাদের অনুরোধ জানাবো। আসলে এটা আমরা এখান থেকে শিখছি বা শিখবো, আরও যে প্ল্যাটফর্মগুলো আছে সেখান থেকেও শিখবো, আর এটা আমাদেরকে প্র্যাকটিক্যালি এগুলোকে ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে। এটা সবাই অনুরোধ থাকবে এবং সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ।